तो पहला मैं गल कहनी चाहना, गुरबाणी के अंदर एक तुक है, बड़ी बारी तुसी पढ़ी है, बड़ी बारी मैं पढ़ी है, बड़ी बारी व्याख्या की है, पर मैनू समझ पई भी जिमें जिमें असी गहरे तुरे जाने उस गुरबाणी की जिहड़ी व्याख्या है, जो सतगुर पातशाह जी ने वो गल किस परथाए समझाई है, वो हौली हौली समझ पैंदी है। उदाहरण के वजों जिमें पहला पहला मैं 2003 तो 2006 तक दरबार साहब मुक्तसर साहब का हैड ग्रंथी हुंदा सां। मैं महसूस करदा मैं कि मेरी बदकिस्मती सी कि उन्हां दिनां दे विच डॉक्टर गुरनाम सिंह मुक्तसर भी उत्थे सन, पर मैं इन्हां नूं कदी मिल नहीं सी पाया। मैं 2003 तो 2006 तक दरबार साहब मुक्तसर साहब का हैड ग्रंथी सां। सोच उही जिहड़ी अजकल आम आपां गुरुद्वारा साहिबानां दे अंदर देखदे हां, किस कदर ब्राह्मणवाद साडे उपर हावी होया है। जदों मैं इन्हां नूं मिलिया नहीं सां, इन्हां नूं पढ़िया नहीं सी, ते मैं भी कहना हुंदा सा बेगमपुरा एक अवस्था का नाम है। एक बारी भुलेखे दे नाल इन्हां दे नाल फोन ते गलबात हो गई। मैनूं किसी ने कहा भी वो बड़े विद्वान ने, भारतीय लोक नीच किवें बने किताब लिखी है। जदों मैं पढ़ी अध बचदी जी पढ़ी तो मैं इन्हां नूं कॉल की। साडे जिहड़ी पहली कॉल हुई है ना, वो बहुत अच्छी नहीं सी। शायद डॉक्टर साहब नूं बड़ियां कॉल्स आउंदियां ने, ये भुल गए होणगे, पर मैनूं अजे तक याद है, क्योंकि मैं जो गल की, मैं गल करते करते दसिया जी मैं हरप्रीत सिंह मखू हाँ, पहला मैं मुक्तसर साहब हुन्ना सा, हुण मैं लुधियाने हुन्ना वा। तो डॉक्टर साहब मैं एक शब्द बारे पूछना चाहना वा, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तिठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। वो सारे मैं चीज़ जो पूछी इन्हों, मैं कहा जी यदि मैं व्याख्या एक बार कर चुका वा, तुसीं कुछ नवां इहदे ऐड करवा दिओ। कहंदे तू व्याख्या की है? मैं कहा जी अवस्था। कहंदे आही तो तुसीं गुरुद्वारियां विच बह के बेड़ा गर्क करदे पए हो। ये शब्दावली सी, आही तो तुसीं गुरुद्वारियां विच बह के ब्राह्मणी सोच का प्रचार करते पे हो। कहंदे ये वो गल नहीं है। एक समाज नूं सिरजिया गया भी किस तरह का असीं बेगमपुरा चाहुंदे आ। तेनू अगलियां तुकां दा नहीं पता, दुख अंदोह नहीं दिठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। सारी गल तो अगे दी अगे क्लीयर हुंदी जांदी है, ते फिर तुसीं इहनूं अवस्था के रूप दे विच किवें लई जांदे हो। कहंदे आही प्रचार साडे गुरुद्वारियां दे अंदर शुद्ध होण लग पिया ना, ते साडा एक एक केंद्र एक एक पिंड दे विच खुला होया है। एक एक पिंड दे विच साडा एक एक केंद्र है। जे इन्हां दे विचों तुसीं सही प्रचार करना आरंभ करदे हो, ते कहंदे जनता दे समाज दे बड़े बड़े भुलेखे कढ सकदे हो। मैनू बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो तुसी किसी नाल गल करते हो तो अगों तुहानूं जवाब थोड़ा खरा खरा जिहा मिले, है ना, ध्यान देना, मुस्करा रहे हो तुसी, जवाब अगों खरा खरा जिहा मिले तो फिर दोबारा गल करन नूं दिल जिहा नहीं करता। मैं 6 महीने गल नहीं की, पर किते ना किते मेरे अंदर वो गल ठणकी। दोबारा मैं गल की, जो मैं भगतां बारे जानना चाहिया, सच करके जानिया जी, मैनूं समझ लगन लग पई भी इस जिस तरह भगतां दी असीं गल करदे हां, इन्हां दी लड़ाई की है, इन्हां दी लड़ाई की है, किस दे खिलाफ है। जो मैं बरीकी दे विच जाना चाहिया, फिर मैनूं पता लगा भी जिन्नी देर तक तुसीं भगतां दा अंदोलन गुरुद्वारा साहिब दी स्टेज तो नहीं सुणाउंदे, तुहानूं कोई हक नहीं कि उन्हां दे जीवन दिहाड़े प्रकाश दिहाड़े मनाउण दा, जे तुसीं उन्हां दा असली अंदोलन नहीं दसना। पढ़ते पढ़ते गुरबाणी की समझ पई, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी। ये सतगुरु किहड़ी सोझी की गल करते हैं भी जिहड़ी सानूं गुरुद्वारे विचों मिलनी है। जात पात नूं नहीं मनना, ये सोझी गुरुद्वारा साहिब दे विचों मैनूं मिलनी सी। छूआ छात नूं तू नहीं मनना, ये सोझी मैनूं गुरुद्वारा साहिब दे विचों मिलनी सी। पर गुरुद्वारा साहिब दे विच की हो रहा तुहानूं सब नूं पता है। मैं सारियां दी गल नहीं करदा, पर बड़ा मैं हैरान हो जाना। मैं अखंड पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की बाणी का, वैसे मैं कहना हुंदा सहज पाठ करया करो, बाणी विचार के पढ़िया करो। ये कोई मंत्र नहीं है भी 51 बारी पढ़ना है, 21 बारी पढ़ना है, या लगातार 21 पाठ करने ने। गल तो यह है भी तुसीं सुन के समझते किन्ना कु हो। पर साडे अजकल ये चीज़ां अज भी गुरुद्वारियां विच गल्लां कह दिओ ते कई सज्जन नाराज होकर उठ जाते हैं, कहते जी ये बकाऊ माल होना। मैं कहा बकाऊ माल हुण किहड़ा है, तुहानूं सब नूं पता है। एक चीज़ नोट करना, जो समझ पैंदी गई तो एक चीज़ की समझ पई भी मैं अज तक दुनिया नूं कहना वा भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज बड़े महान ने। आप सारे कहने हैं बड़े महान ने। देखो कैसिया कैसिया विचारां बिना भेदभाव के जिहड़ी विचारधारा समाज नूं कुछ दे सकती सी, उन्हां विचारधारा नूं लै करके एक जगह के उपर एकत्र किया। देखो ये भी तो अपने आप के कितनी बड़ी मखानता। मैं कहना मैं कोई किताब लिखदा, मैं कोई सज्जन मैनूं कहंदा जी तुहाडे वाले विचार मेरे ने, एक लेख में मेरा पा दिओ, मैं कदी नहीं पाऊंगा। मैं कहूँगा मेरी किताब है,
ये मेरी किताब है, मैं तेरा लेख नहीं पा सकता, मेरा नाम आना है, मैं उहदे उपर लिखिया होया है, सब हक प्रकाशक दे राखवे ने, मैं तेरा लेख किवें पा सकदा। मैं अंदाजा लाया जे साडे गुरुआं ने किते ऐसी सोच रखी, जे रविदास महाराज जी की बाणी लगा समाज नूं दिंदी है, सतगुर पातशाह जी कहंदे ने ये शामिल है, ध्यान देना। होर भी बतेरे आए होणगे, बतेरियां ने जोर पाया होवेगा, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां समाज नूं वंडदियां ने उन्हां नूं पासे कर दिता। जदों मैं दुनिया नूं दस्सिया भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज बड़े महान ने, पर बाणी नूं विचार के पढ़ोगे तां इहनूं मंत्रां वांगू ना पढ़ो, इहनूं जादू टूने वांगू ना पढ़ो। जदों एक दिन ऐसा समा आया, किसी जगह के उपर मैं ग्रंथी सिंह नूं कहा, मैं गल खुल के ही कह दियां क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे ने। मैं डॉक्टर गुरनाम सिंह मुक्तसर नूं अपने उस्ताद भी कहना हुन्ना, मैं अक्सर स्टेज तो, ते जे उस्ताद सामने बैठा होवे ते मेरे ख्याल स्टूडेंट नूं अपनी गल खुल के कर लैनी चाहिदी है। साडे अपने घर दे विच मेरी दादी दा एक सुभाअ सी, दादा जी करके अकाल चलाना भी चढ़ाई करके, या दुनियावी तौर के उपर आप डैथ कह दीए, चलो शब्द आप बड़े पोले पोले जे वरते ने, पर गुरु ग्रंथ साहब जी ने तो सीधा कहा मलकल मौत या आपसी सब दरवाजे भन। असी पोले पोले शब्द वरते क्योंकि मौत शब्द सानू चंगा नहीं लगता। ते दादी ने मैनू भी सद लिया, कहती पुत्र अखंड पाठ साहब आए साल मैं कराउनी है, तो तू भी आ जाई। मैं आ गया घर। जो मैं घर आया तो मैनू जिहड़े ग्रंथी सिंघां ने पाठ करना सी, मेरे हाथ में एडी को पर्ची पकड़ाई, ते पर्ची पकड़ा के मैनू कहंदे जी समग्री लिया दिओ, अखंड पाठ साहब की समग्री। उदों तक मैनू समझ आ चुकी सी, उदों तक मैनू समझ आ चुकी सी भी अखंड पाठ साहब या सहज पाठ का संबंध गुरबाणी पढ़न, गुरबाणी सुनन ते गुरबाणी मनन दे नाल है, होर किसी चीज़ दे नाल ऐसा संबंध नहीं है। मैनू समझ पै चुकी सी। जदों मैं पर्ची पढ़ी तो पर्ची विच लिखिया होया सी पाइया बदाम, 100 ग्राम लाचियां, आधा किलो मिश्री, 400 ग्राम काजू, एक नारियल, कुंभ, सारा कुछ A to Z जौ। हुण तुसीं सारे सुणदे पए हो, गुरुद्वारियां विच तुहानूं आम मिल जाणगे, जिहड़े मर्जी गुरुद्वारा साहिब दे विच चले जाओ, ये चीज़ां आम मिल जाणगियां। उदों तक समझ पै चुकी सी, मैं भारतीय लोक नीच किवें बने पढ़ चुका सा, सोने की चिड़ी का दुखांत पढ़ चुका सा, गुलामगिरी वाले पासे भी अपना ध्यान लिजा चुका सा। फिर गुरबाणी नूं पढ़न दे नाल समझ आउंदी गई भी जिन्हां चीज़ां तो मेरे गुरु ने मैनूं बाहर कढ़िया, किते ना किते उस गिरफ्त के अंदर मैं विचरदा पिया मैं। तो मैं सोचिया ये शुरुआत अपने घर तो क्यों ना कर दईए। एक चेता रखिया जे इत्थे तुसीं सारियां ने मैनूं सुन लैणा, पर जदों मैं अपने घर दे विच सुणाउण लगांगा ना, तो उन्होंने पहली गल मैनूं पता की कहनी है ना, तू सानूं जम्मिया कि असीं तैनूं जम्मिया। आ शब्दावली है। अपने घर दे विच चीज़ लागू करनी बड़ी औखी हुंदी है, समाज में तुसीं कई बार कर लैंदे हो, अपनी गल तुहानूं कहण दा हक हुंदा है, तुसीं अपनी गल कह जांदे हो, पर जदों घर दे विच करवाउणी हुंदी है ते इक्को गल कही जांदी है ना, तू सानू जम्मिया कि असी तेनू जम्मिया। कि बाबा साहब तो पहला दुनिया दे विच पैदा नहीं होए जिन्हां दी आपां गल करदे हां, पर इन्हां ने ही समाज नूं एडी वड्डी देन दित्ती है। इन्हां तो पहलां भी बतेरे आए, मन दे विच सोचिया नहीं साडे नाल ऐसा लिखिया आ रहा है, ये ग्रंथां दे विच दर्ज है, बरीकी विच जाण दा कदी यतन नहीं कीता भी ये शैतानी दिमाग मगर चले ने। वो शैतानी दिमाग साडे गुरुद्वारियां विच किवें वड़ गया, अज सानू इन्हां चीज़ां दे उपर भी ध्यान देण दी लोड़ है, किवें गुरुद्वारियां विच वड़िया। और चेता रखिया जे मैं ये गल्लां हुण पता कदों कहण लगा, मैं एक भुलेखा कढदे हां क्योंकि पुराना कोई वीर होवेगा, वो कहेगा जी तू 4 साल पहलां क्यों नहीं सी ये गल्लां करदा, ये गल्लां तू हुण क्यों करदा, ये गल्लां 5 साल पहलां क्यों नहीं कीतियां। देखो मैं एक छोटी जी बेनती करदा, उदों मैं गुरुद्वारा साहिबाना दे विच ड्यूटी करदा सां, हुण मैं ड्यूटी नहीं किते करदा, हुण मैनूं किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है भी मैनूं नौकरी तो कढ देणगे। हुण मैं चाहुंदा मैं कि जिहड़ी मैं अपनी गल कहनी है मैं ठोक वजा के कह दियां। हुण ध्यान देना, मैं दादी नूं पुछिया, मैं कहा दादी आ समग्री काहदे लई, ते मेरी दादी दी जबान ते एक शब्द हुंदा सी टुट पैना। मैं बड़ा शब्द सुनिया है, मैनूं कहंदी टुट पैणे है, जिन्ना तैनूं काम किया जांदा उन्ना करीदा हुंदा है, जबान बहुती नहीं लड़ाई दी हुंदी। ये भी साडी बदकिस्मती रही है। असी घर दे विच कोई रागी सिंह आ गया, ढाडी सिंह आ गया, असी बच्चियां नूं समझाया होया है भी बाबा जी दे पैरीं हत्थ लाईदा हुंदा, बाबा जी नूं मत्था टेकीदा हुंदा। क्यों बाबा जी नूं मत्था टेकीदा हुंदा? तुहाडे अंदर दा कोई सवाल है, तुसीं खुल के करो। तुहाडे बच्चियां दे कोई प्रश्न ने, वो खुल के करो। जिद्दन तुसीं अपने बच्चियां नूं इन्ने तैयार कर दित्ता ना, मैं दावे नाल आखांगा कोई ब्राह्मणी विचारधारा दा तुहाडे विच आके बोल ही नहीं सकदा। तुहाडे बच्चियां ने स्कैन कर जाने। संगत नूं जागरूक कर दिओ भी एक बारी को बुलारा बोले, संगत बाहर आउंदियां सारा बाह फड़ लवे, बाबा जी आ गल किवें सुणाती है तुसीं,
ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾੜਦਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਢੋਲੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾੜਦੇ ਪਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨੇਊ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ, ਖਰਾਕ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਲਾਚੀਆਂ ਸ਼ਰਦਈ ਵਾਸਤੇ ਖਸਖਾਸ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਕ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਬਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਓ, ਬਦਾਮ ਖਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਪਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਾ ਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਫੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਦਮ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਬਦਾਨ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਜੋਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹੀ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਬਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਜਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਕੀ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈੜੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ
ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜਨਾ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਜਨਾ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਜਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ, ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਿਬੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲਿਬੜ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਕੇਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਕੁ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪੰਗਤ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ? ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਰਾ ਰਾਮ ਮਹਿਣਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ। ਤਾਰਾ ਰਾਮ ਮਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਗੱਲ ਜਮਾ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ? ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਟੀਚਰਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਫ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੋਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮਕਸਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸਾਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ੂਦਰ ਇਨਕਲਾਬ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਖੂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੱਖਰਾ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਡੀ ਖੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੱਖਰੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਫੜਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮਾਈਆਂ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲਵਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਜ ਪਈ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ 500 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, 500 ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਾਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 500 ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਕੁੱਟਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਵੇਖੋ, ਹਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਾਹ ਨਹੀਂ ਦਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਖੜਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਖੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਡੱਟ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇਗਾ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇਗਾ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਖੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਖੜੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਮਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਂਚਕਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖੰਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਚਕਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਚਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਮਤਾਂ ਚਕਾਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੱਢੋ, ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਖਪੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਹਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਹੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਕੱਢੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਥੋੜਾ, ਮੱਥਾ ਠੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਠੋਕਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ,
क्योंकि जिन्हें एक बारी भारतीय लोक नीच किमें बने पढ़ ली, क्योंकि मैं बड़िया पढ़ाई है, तो जिन्ना जिन्ना प्रचारकों मैं वो चीज़ पढ़ाई है ना, उन्होंने खाने ऐसी गल बढ़ गई, ऐसी चीज़ समझ पै गई, वो दोबारा नहीं इन्होंने चीज़ों के आते। मैं कहना दोबारा लख कोई यतन कर ले फिर नहीं इन्होंने चीज़ों के आते। तो धन्नवादी हाँ मैं हरप्रीत सिंह जमालपुर होरां दा, जिहड़े वीर अंबेदकर सिख सेंटर इत्थे बुक्स भी देंदे ने, शाम नूं बैठते भी है, ये भी कईयां दे दिमाग दे विचों कीड़ा अपने ढंग च कढदे है। हाँ बैठे हुंदे ने गल्लां बातां करदे करदे, मैं कहना बड़े ढंग नाल सौदा बेचदे अपना। बस आही कला है, जिथे भी बैठो तुसीं अपनी गल कहण दा जिहड़ा एक यतन करो। ते वीर दिलबाग सिंह USA जिन्हां ने एक उत्साह दिता, इन्हां नूं भी दिता, मैनूं भी दिता, मेरे नाल भी गलबात करदे ने, इन्हां सारियां वीरां दा मैं धन्नवादी हाँ। और चाहांगा भी आपां इत्थे विचार नूं संकोचीए ते डॉक्टर गुरनाम सिंह मुक्तसर जी नूं सुणन दे लई मैं भी आया वां, भावें इस तो बाद मैं जम्मू पहुंचना है। पहला समागम हाजीपुर है हुशियारपुर लागे, उस तो बाद रात में मैं जम्मू अपड़ना है, तो मैं कुछ समा डॉक्टर साहब नूं सुनना, इस करके मैं अपने शब्द संकोचन लगा वां। सबना दा धन्नवाद करदा वां। फतेह दा जवाब फतेह विच दिया जे, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।